हॅलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आवाज येतोय ना? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Today we will discuss second contact session of paper business law. In the last session, we discussed about the first unit, that is Law of Contract and Sales of Goods Act 1930. Okay. In this, we completed some of the concepts related to the Indian Contract Act. We continue this. We completed okay. Now we discuss about the consideration under the section 3, subsection D. The consideration, the Pollock defines consideration as consideration is the price for which the promise of the other is bought and promise thus given for a value is enforceable. As we discussed in the last lecture, consideration is one of the important element which is required for making the contract. So the consideration definition is given here. Some of the rules as considered while making the contract in respect of the consideration. So one by one we discuss here. The first rule is given under the section 2D, that is consideration must be moved at the desire of the promisor. What it means, when an act constitute consideration, it must move at the desire or on the request of promisor. One of the example given under this rule, that is, if A promises to sell the house to B at 50 lakh, B has to give the said amount at the desire of A. So that is one of the example given under this consideration must move to the desired of the promisor. Then second one is a consideration may move from promisee or any other person. That is also one example given in under this rule, that A promises to B to sell his property for consideration rupees 5 lakh. In this case, consideration may be given by B himself or his bank or any other to A. Okay, so this is also example given. Then third one is a fourth one is a consideration may be past, present, or future. Discussed in the last lecture or last session, the consideration may be in the past, in the future, or in the present. Okay, then third rule, fifth rule given as a consideration need not to be adequate. Consideration means something in return. So consideration need not necessarily to be equal to the value of something doesn't require the same value of consideration. Okay, then sixth one is a consideration may be real and not illusionary. Okay, consideration must be real, competent, and of some value in the eyes of law. It must be physically impossible,
legally impossible, uncertain, or illusory consideration. Okay. Then last one rule given under the considerations, that is consideration must not be illegal, immoral, or opposed to the public policy. Unlawful. An agreement must be entered by the party for immoral consideration. Even law does not permit consideration which is opposed to public policy. Okay, these are the some rules given under the section 2 subsection D of Indian Contract Act for the consideration. Okay, some of the expectations given here under the section 25 and 185 of Indian Contract Acts, which deals with the expectations to the general rule. So these are, one is a first law and affection, an agreement made by the party in return and registered under the law for the time being in force and is made on account of natural love and affection between the parties. It is enforceable even if there is no consideration. In simple words, an agreement based on natural love and affection between the near relatives and written and registered under the law, such agreement is enforceable even though there is no consideration. Okay. Then second one is a compensation for voluntary service. And third one is a promise to pay time barred debt. Okay. Now discuss on the capacity of parties. As we discussed last session, capacities or there are two or more parties is required or needed for the making contract. So we should know about the capacity of the parties. Okay, the parties who enter into a contract must be contract to be the party to contract. So who is competent to contract? Okay, that is given in the section 11 of Indian Contract Act, specially gives provision for the competency of the parties. Every person is competent to the contract who is of the age of maturity according competent to the making contract. Okay.
Then next is a free consent. Under section 5 of Indian Contract Act, the consent, what is consent? So free consent is an essential element for the valid contract. Contract must be created by the parties are ad adam, means they agrees upon the same thing in the same sense at the same time, and their consent is free and real. In the section are made by the free consent of parties. Here, the meaning is given as a consent means acquiescence or act of consenting to an offer. Section 13 of Indian Contract Act provides two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. So the free consent uh, uh, मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे की ज्यावेळी काय आहे की दोन किंवा अधिक व्यक्ती जेव्हा एकाच अर्थाने मग काय म्हणू शकतो आपण एकाच गोष्टीवरती सहमती दाखवतात आणि अशा वेळी काय आहे की त्याला आपण काय म्हणू शकतो संमती असं सांगता येऊ शकेल. त्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे की सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट प्रोव्हाइड्स the free consent as follows. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, then undue influence, then fraud, then misrepresentation, and the fifth is mistakes. Okay, म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की एखादी काय सेक्शन 15 मध्ये काय सांगितलेलं आहे की जबरदस्ती किंवा धाक दाखवून जर कोणत्या पद्धतीची जर संमती मिळवली जात असेल तर काय होऊ शकत नाही, या ठिकाणी तो व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकत नाही. ओके, त्याच पद्धतीने काय आहे की आपण म्हणू शकतो की एखाद्या व्यक्तीला अनुचित एखादा प्रभाव टाकला जात असेल, आपण म्हणू शकतो की बघा काही चांगले मोठे पॉलिटिशियन्स असू शकतात किंवा मोठे अधिकारी असू शकतात किंवा एखादी श्रीमंत गडगंजी व्यक्ती असू शकते, ती काय करत असते की एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या प्रभावावरती एखादं कॉन्ट्रॅक्ट साईन करण्यासाठी भाग पाडत असतं. तोच या ठिकाणी दिलेला आहे की अनड्यू इन्फ्लुएन्स म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडून अनुचित प्रभाव टाकला जातो आणि त्याच्यामधून जर कॉन्ट्रॅक्ट होत असेल तर अंडर सेक्शन 16 नुसार काय आहे हे संमती आहे असं दर्शवलं जात नाही. त्यानंतर फ्रॉड म्हटलेलं आहे अंडर सेक्शन, फसवणूक करून कोणत्याही पद्धतीचं तुम्ही काय करू शकत नाही, संमती मिळवू शकत नाही. देन फोर्थ इज अ मिस रिप्रेझेंटेशन, चुकीचं चित्रण दाखवून केलं जाऊ शकत नाही. कलम दिलेला या ठिकाणी काय आहे की 18 दिलेला आहे. त्यानंतर चूक या ठिकाणी सांगितलं मिस्टेक ऍज अ सेक्शन 20, 21 अँड 22. ओके, तर अशा पद्धतीच्या कोणत्याही पद्धतीमध्ये काय होत नाही की एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून काय करू शकत नाही, संमती मिळवू शकत नाही. तर त्याचं एक्सप्लेन वन बाय वन या ठिकाणी पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे बघा, तुम्ही ते वाचू शकता. काही एक्झाम्पल सुद्धा दिलेले आहेत, ते एक्झाम्पल पण तुम्ही काय करू शकता, बघू शकता आणि समजावून घेऊ शकता. तुमच्या समोर जर पुस्तक असेल तर त्याच्यातून समजत नसेल एखादं उदाहरण किंवा एखादी कन्सेप्ट तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, नाहीतर आपण मग काय करूया, पुढे जाऊया.
ए व्यक्तीने काय केलेलं आहे, बी व्यक्तीला सांगितलेलं नाहीये की तू घोड्याला काय आहे ऐकू येत नाहीये. तर अशा पद्धतीची काय आहे जी हे आहे जी फसवणूक आहे ती घडू शकते. तर त्यामुळे काय आहे अशामध्ये ती फ्री कन्सेंट असेल असं दिसून येत नाही. नंतर void agreement and contingent agreement. Okay, an agreement which is not enforceable by law is called as a void agreement. Okay, आपण पाहिलेलंच आहे की those contract who has enforceable by law, these contracts are valid contracts. Okay, तशा पद्धतीचं void agreement काय आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे, which is not enforceable by law is called as a void contract. Such an agreement does not give any rise to any legal liability and is to void ab initio असे या ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की agreements have been expressly declared to be void by Indian Contract Act. Some of या ठिकाणी काय दिलेले आहेत की काही अग्रीमेंट आहेत ते void कसे पकडले जातात त्याचे सुद्धा या ठिकाणी मुद्दे देण्यात आलेले आहेत. फर्स्ट आहे अग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटंट पार्टीज. या ठिकाणी काय झालं की काही जे सक्षम अशा प्रकारचे काय नसतात, पार्टीज नसतात, त्यावेळी काय आहे तो काय होऊ शकतो अग्रीमेंट आहे ते काय अग्रीमेंट काय होऊ शकतं की या ठिकाणी वाईड ठरू शकतं किंवा व्यर्थ ठरू शकतं असं आपल्याला सांगता येईल. अंडर द सेक्शन 11 देन अग्रीमेंट मेड अंडर म्युच्युअल मिस्टेक ऑफ फॅक्ट. म्हणजे काय होऊ शकतं की ज्यावेळी दोन पार्टीज किंवा दोनपेक्षा जास्त पार्टीज मध्ये करार केला जात असतो किंवा अग्रीमेंट केली जात असते, तर हे अग्रीमेंट करत असताना काय होत असतं की काही चुका घडत असतात आणि त्या चुकांच्या मधून देखील काय होऊ शकतं अग्रीमेंट हे वाईड ठरू शकत असते किंवा व्यर्थ ठरू शकत असतं. मग ते सुद्धा काय केलेलं आहे या ठिकाणी सेक्शन 20 मध्ये अग्रीमेंट मेड अंडर म्युच्युअल मिस्टेक ऑफ हे देण्यात आलेलं आहे. देन नेक्स्ट वन इज अन अग्रीमेंट विथ अनलॉफुल कन्सिडरेशन ऑर ऑब्जेक्ट इज वॉइड. सेक्शन 23 दिलेले आहे या ठिकाणी. म्हणजे एखादा काय होऊ शकतो ऑब्जेक्ट किंवा उद्देश जो आहे करार करायचा किंवा काय आहे की अग्रीमेंट करण्याचा जो काय आहे जे हेतू आहे तो हेतू काय असू शकतो बेकायदेशीर असू शकतो किंवा बेकायदेशीर वस्तूचाच करार केला जाऊ शकतो असू शकतो. तर अशामध्ये काय आहे तो करार काय होऊ शकतो वाईड ठरू शकतो. त्याच्यामध्ये आपण उदाहरण घेतलेलं बघा, एका मित्राने सांगितलेलं की कोणत्याही प्रकारचे ड्रग्ज वगैरे विक्री करत असताना काय होऊ शकतं की तो आपण करार इम्पॉसिबल बाय लॉ असू शकत नाही. यासाठी करार काय आहे त्या ठिकाणी अंडर सेक्शन 23 हे वाईड करू शकतात. देन फोर्थ वन इज अग्रीमेंट द कन्सिडरेशन ऑर ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट. म्हणजेच काय ज्याचा विचार किंवा वस्तू अंशतः काय असू शकतात बेकायदेशीर असू शकतात आणि त्याबद्दल जर सहमती मिळत असेल तर ते सुद्धा काय या ठिकाणी अंडर सेक्शन 24 काय करण्यात आलेलं आहे void agreement मानण्यात येत असतात. ओके, देन फिफ्थ वन इज अग्रीमेंट मेड विदाउट कन्सिडरेशन. ओके, आपण पाहिलेलंच आहे की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अग्रीमेंट इज अ consideration. So without consideration agreement will be void under section 25. Then sixth, agreement made is recipient of marriage अंडर सेक्शन 26. आपल्याला माहित असेल बघा, तुम्ही ऐकला असेल शब्द विवाह प्रतिबंधक कायदा जो आहे त्या विवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार सुद्धा काय करण्यात आलेलं आहे की या ठिकाणी जो हे आहे अग्रीमेंट असेल काय किंवा करार जो असेल तो काय होऊ शकतो या ठिकाणी वाईड ठरवण्यात येत असतो. देन सेवन्थ अग्रीमेंट इन रेसिडेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27. It is a fundamental freedom available to the citizens of India to do any trade or any business on his own choice, which is not unlawful.
but every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or a business of any kind is to be void. ओके, या ठिकाणी काय केलेलं आहे, व्यापार प्रतिबंधक करार देखील या ठिकाणी काय केलेले आहेत, कलम 27 नुसार वाईड ठरू शकतात असे या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. ओके, देन 8 नंबर, agreement is restraint of legal proceeding void. Section 28. Any individual whose legal right is violated is having a right to move towards the court and to have legal proceeding for the same. This provision is to discourage such an agreement which is restrained legal proceeding. An agreement in restraint of legal proceeding is void. An agreement made about the refer the dispute of arbitration, agreement to refer questions that have already arisen in or guarantee argument of a bank or financial institutions are exception to this rule. तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा की जो कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याचा सुद्धा एक काय आहे या ठिकाणी सेक्शन देण्यात आलेलं आहे, ज्याच्यातून काय होऊ शकतं की अग्रीमेंट हे काय होऊ शकतं, वाईड ठरू शकतं. Then 9th number, an agreement with uncertainty is void. Section 29. Certainty is an essential element of valid contract. An agreement in which meaning is not certain or definite, such agreements are void. आपण पाहतो बघा, काही अनिश्चित अशा प्रकारच्या काय केल्या जातात, गोष्टी ठरवल्या जातात आणि त्या अनिश्चित गोष्टी काय होऊ शकत नसतील, काय त्यांना कायदेशीर आपण अस्तित्व देऊ शकत नसेल, तर या ठिकाणी काय होऊ शकतो, अशा पद्धतीचं अग्रीमेंट जे आहे ते काय होऊ शकतं, वॉइड ठरू शकतं. तर अशा पद्धतीच्या अनिश्चित जो करार असेल तो पूर्णपणे काय आहे, निरर्थक अशा पद्धतीचा मानला जातो. तर हे देखील 29 सेक्शन मध्ये देण्यात आलेलं आहे. देन 10th नंबर, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, comma void. Under section 30, an agreement made by the party by way of wager is void. No suit can be filed by the party for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide by the result of any game or uncertain event on which any wager is made. सो काय या ठिकाणी काही अटी किंवा शर्तीवरती काय करार केले जातात बघा. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण की एखाद्या व्यक्तीने ही गोष्ट केली तर मी काय करू शकतो, अमुक अमुक या पद्धतीचे मी तुम्हाला प्राइस देतो किंवा एक तुम्हाला काय असेल ते त्याचं बक्षीस देतो, अशा पद्धतीचे काय केले जातात, करार केले जातात. तर असे करार काय असतात या ठिकाणी अंडर सेक्शन 30 ते वॉइड ठरू शकतात. त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो बघा की काही पैजेचे करार असतात, तर ते पैजेचे करार जे आहेत ते काय होऊ शकतात, या ठिकाणी शर्त घालून दिलेली आहे, त्यामुळे ते काय होऊ शकतात, या ठिकाणी अनलॉफुल किंवा काय म्हणू शकतो आपण वॉइड करार, वॉइड अग्रीमेंट ठरू शकतात. देन अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल ऍक्ट वॉइड अंडर सेक्शन 56 या ठिकाणी दिलेला आहे बघा की हा कराराचा एक काय अत्यावश्यक असा आवश्यक असा घटक आहे, जो करारात प्रवेश करणाऱ्या पक्षांनी काय म्हणू शकतो आपण तो पूर्ण करण्यास सक्षम असणं आवश्यक आहे. करार करणे जर एखाद्या पक्षासाठी ते अशक्य असेल तर काय की ते कायद्यांद्वारे लागू केलं जाऊ शकत नसेल, तर म्हणून काय होऊ शकतं, अशा पद्धतीचा जो करार आहे तो काय केला जाऊ शकतो या ठिकाणी अंडर सेक्शन 56 इम्पॉसिबल ऍक्ट असल्यामुळे तो काय होऊ शकतो, अग्रीमेंट वॉइड ठरू शकतो. तर अशा पद्धतीत सुद्धा काय दिलेलं आहे या ठिकाणी एक क्लॉज देण्यात आलेला आहे. देन 12th नंबर, an agreement which have reciprocal promises to do things legal and also other things illegal. The second set of reciprocal promises is a void agreement. Section 57.
7 एखादा करार असतो बघा ज्यामध्ये कायदेशीर आणि इतर गोष्टी बेकायदेशीर करण्याची वचने दिली जातात आणि त्याच्यामध्ये काय आहे परस्पर वचनांचा जो काय म्हणू शकतो आपण एक बंच असू शकतो. तर ह्याच्यामुळे सुद्धा काय होऊ शकतं की तो करार रद्द होऊ शकतो किंवा कॅन्सल होऊ शकतो किंवा वाईड होऊ शकतो असं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. तर अशा पद्धतीचे काय आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवलं की यामध्ये वाईड ऍग्रीमेंट कोणत्या कोणत्या पद्धतीने डिक्लेअर केले जात असतात अंडर द सेक्शन डिफरंट सेक्शन्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. ओके. Then next one is contingent agreement. Contingent agreement is an agreement which is depends upon possibility of happening and not happening of a certain event. ओके. या ठिकाणी काय दिलेलं आहे बघा मिनिंग दिलेलं आहे की जे कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट असतात तर त्याच्यासाठी काय सांगितलेलं आहे की काय म्हणतो बघा आपण एखादी घटना असेल विशिष्ट घटना घडणे किंवा ती न घडणे यांच्या शक्यतावर काय केलेलं असते नसते. ती शक्यता जर असेल म्हणजे डिपेंड्स अपॉन पॉसिबिलिटी हॅपनिंग ऑर नॉट हॅपनिंग या ठिकाणी बघा. तर अशा पद्धतीचे सुद्धा काय आहेत काही अग्रीमेंट असतात तर ते सुद्धा आपले काय आहे त्याला अभ्यासाला. देन नेक्स्ट वन इज Section 7 performance and discharge of contract. Okay. याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे बघा when a contract is entered by the parties a certain obligations arise out of it. When the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract within the time and manner prescribed under it, then performance of contracts take place. Section 37 of Indian Contract Act gives the provision of that the parties to contract must either perform to the contract or offer to perform their respective promises unless such a performance is dispensed with or excused. Okay. तर परफॉर्मन्स आपण विशिष्ट एक संबंध तयार होत असतो आणि जेव्हा करारातील जे पक्ष आहेत त्यांच्या अंतर्गत उद्भवलेल्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता जर वेळेत आणि ठरवलेल्या पद्धतीने करता येत असेल तरच काय होऊ शकतं त्या ठिकाणी त्या कराराची कामगिरी किंवा काय म्हणू शकतो तो करार पूर्ण झालेला आहे किंवा तो परफॉर्मन्स त्याचा कम्प्लीट झालेला आहे असं आपण सांगू शकतो. भारतीय करार कायदा जो आहे त्याचं जे सेक्शन 37 आहे त्या 37 मध्ये काय सांगलेलं आहे की करार करणारे पक्षांनी काय आहे की करार एकतर पूर्ण करणे आवश्यक आहे किंवा त्याच्या संबंधित असणारी जे काय आहेत प्रॉमिसेस आहेत whatever the promises accepted by the both the parties these has to be completed and after that completion जे काय असेल ते performance will be completed. Okay. Then next offer to perform या ठिकाणी दिलेला आहे बघा की when the promisor offers to perform his obligations arise out of the contract at the proper time and place but the promise does not accept the performance it is called as a attempt in promise performance or tender. Section 38 of Indian Contract Act cleared the position in this regard that where promisor has made an offer of performance to the promising and the offer has not been accepted, the promisor is not responsible for non-performance nor does he loses rights under the
कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण की तर त्या जबाबदाऱ्या योग्य वेळी व योग्य ठिकाणी किंवा जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी काय केले पाहिजेत, पार पाडण्याची जे ऑफर दिलेली आहे त्याच्यानुसार ती काय आहे कामगिरी देखील पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. ओके. आणि त्याचबरोबर काय म्हणलं की जिथे काय म्हणू शकतो आपण जो वचन देणारा आहे आणि वचन पूर्ण करणारा आहे तर त्या पूर्ण करणाऱ्या वचन आणि वचन देणाऱ्या या व्यक्तीने काय केले पाहिजे की त्यांचा परफॉर्मन्स जो आहे किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला की त्याची जी त्याचं जे प्रदर्शन आहे त्या कार्याचं ते कार्याचं प्रदर्शन देखील त्यांनी काय केलेलं पाहिजे पूर्ण करणे या ठिकाणी अपेक्षित आहे विथ द completion of all the responsibilities. Okay. Then some of the requisites of a valid tender या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा की it must be unconditional, it must be of the whole quantity mentioned into contract or whole obligations, it must be by person who is in position and willing to perform the promises, then it must be made at the proper time and proper place, then it must be made to the proper person, it may be made to one of the several joint promises. So असे एक ठराविक एक 5-6 जी वचनं दिलेली आहेत, सॉरी रिक्विजिट्स दिलेले आहेत त्याला आपण काय म्हणू शकतो की रिक्वायरमेंट्स आणून ज्या आहेत करारासाठी असणाऱ्या व्हॅलिड करारासाठी त्या काय आहेत महत्वाच्या या ठिकाणी असलेल्या आपल्याला सांगता येऊ शकेल. कॉन्ट्रॅक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड या ठिकाणी दिलेले आहेत काही 5-6 दिलेले आहेत. वेन द परफॉर्मन्स ऑफ ए कॉन्ट्रॅक्ट बिकम इम्पॉसिबल सेक्शन 56. ओके. काय म्हणू शकतो आपण की त्याला जे करार आहेत ते करार अंमलात आणणे किंवा त्याचं अवलंबन करणे अशक्य असेल तर असे करार काय करू शकत नाही आपण असं सेक्शन 56 मध्ये दिलेलं आहे. Then when the parties to the contract agrees to substitute new contract, section 62 मध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की जेव्हा करारातील पक्ष नवीन करार बदलण्यास सहमती देतात तर ते देखील या ठिकाणी काय आहे करार करण्याची आवश्यकता नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं असेल की एखादा ए व्यक्ती आहे त्या ए व्यक्तीने काय केले असेल की त्याची जी 5 एकर जमीन आहे ती जमीन एखाद्या बी व्यक्तीला काय केलेली असेल एक 10 लाख रुपयाला विकण्यासाठी करार केला असेल. ओके. आणि त्यानंतर काय झालं असेल की करारामध्ये काही बदल घडले असतील की दोघांच्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने काय झालं असेल की ती 5 एकर जमीन 10 लाख रुपयाला न विकता 8 लाख रुपयाला विकण्याचं जर ठरलं असेल आणि त्या दोघांच्या की सबस्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रॅक्टची या ठिकाणी आवश्यकता नसलेली आपल्याला सांगता येऊ शकेल अंडर द सेक्शन 62. Then third one is when the promisee dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him and extend the time for the performance under section 63. तर आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं एक सांगायचं की यांना जेव्हा जो एखादा व्यक्ती आहे ज्याला वचन ज्याच्याकडून दिले जाते त्याला वचन पूर्ण करण्यासाठी किंवा काही ठराविक प्रमाणामध्ये ते वचन पूर्ण करण्यासाठी किंवा ती अग्रीमेंट जी आहे कंप्लीट करण्यासाठी जो वेळ वाढवून दिला जातो तर तो वेळ वाढवून देण्यासाठी सुद्धा नव्यानं परत काय आहे अग्रीमेंट बनवणं आवश्यक नाहीये. Then fourth one is when the persons at whose option it is voidable resigns it. So हे देखील या ठिकाणी काय दिलं आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती ज्याच्या पर्यायावरती काय होऊ शकतं रद्द करण्यायोग्य आहे ती काय होऊ शकते रद्द करू शकते. Then fifth one is when the promise neglects or refuse to offer the promise or reasonable facilities for the performance of his promise, section 67.
जेव्हा वचन देण्यास नकार देण्याकडे काय होऊ शकतं, दुर्लक्ष केलं जाऊ शकतं, तेव्हा काय आहे की त्याच्या वचनाच्या कामगिरीसाठी जी काही ठराविक सोयी सुविधा असतात, तर अशा वेळी सुद्धा काय आहे या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट करण्याची काही गरज भासत नसते. आणि द लास्ट वन इज वेन इट इज इलिगल. जेव्हा बेकायदेशीरच असेल त्यावेळी काय करू शकत नाही, तो करार केला जाऊ शकत नाही किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट होऊ शकत नाही. हू मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रॅक्ट? फर्स्ट वन इज बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ, सेकंड वन इज बाय एजंट, थर्ड वन इज बाय legal representative, third one is a third party or third person, then fifth one is a joint promiser. आपण पाहिलेलं आहे बघा की एक किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती काय करू शकतात, करार पूर्ण करू शकतात. तर त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की कोण करू शकतो परफॉर्मन्स त्याच्यामध्ये, तर तो पहिला दिलेला आहे की एखादा स्वतः व्यक्ती करू शकतो किंवा एखाद्या एजंटद्वारे करू शकतो किंवा जे लिगल ऍडवायझर असतात, आपण वकील वगैरे म्हणतो, कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा तज्ज्ञ असू शकतात, कायदेशीर सल्लागार, त्यांच्या मार्फत देखील केला जाऊ शकतो किंवा तिसऱ्या व्यक्ती मार्फत देखील काय केला जाऊ शकतो किंवा थर्ड पार्टी मार्फत आपण व्यवहार करत असलेले आपल्याला पाहता येऊ शकेल. आणि जॉईंट प्रॉमिसर्स म्हणजे काय, संयुक्तरित्या काय केले जाऊ शकतात, करार केले जाऊ शकतात, असं देखील आपल्याला सांगता येऊ शकते. ओके. Then we have to discuss on the discharge of contract. When a contract between the party terminated, it is said to be discharged. In such a case, a contract ceases to be operate. The rights and obligations created by contract comes to an end when it is discharged. Other rights and obligations may arise in some cases as a result of discharge of contract. कॉन्ट्रॅक्ट कोणत्या पद्धती होऊ शकतो, कंप्लीट होऊ शकतो किंवा त्याचं सोडला जाऊ शकतो, असं आपण म्हणू शकतो. की काय म्हणतो की परफॉर्मन्स म्हटलेलं आहे, फर्स्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मन्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय की एक करार असेल, तो करार काय आहे की ऑटोमॅटिकली तो करार त्याचे जे सुरुवातीला केलेले प्रॉमिसेस आहेत, ते प्रॉमिसेस जर कंप्लीट होत असतील विथ द कन्सेंट, फ्री कन्सेंट ऑफ दी बोथ द पार्टीज, त्यावेळी काय होऊ शकतं, तो ऑटोमॅटिक करार कंप्लीट झालेला आहे असं आपल्याला सांगता येऊ शकेल. सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मन्स हा देखील एक महत्वाचा वे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मधील आहे. देन सेकंड वन इज डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट ऑर कन्सेंट. या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट ऑर कन्सेंट, विच मीन्स काय आहे की कदाचित दोन व्यक्तीमध्ये होणारा जो करार आहे तो काय होऊ शकतो, एक तर आपण पहिला पाहिलेला आहे की त्याचा परफॉर्मन्स कंप्लीट झाल्यामुळे काय होऊ शकतो, कंप्लीट होऊ शकतो. अदरवाईज काय होऊ शकतं की त्याच्यामध्ये काय आहे की दिलेली जी वचन आहेत किंवा जे प्रॉमिसेस आहेत ते कंप्लीट करण्याची जर काय असेल शक्यता कमी असेल, तर अशा वेळी काय होऊ शकतं की अग्रीमेंट हे फ्री कन्सेंटने सुद्धा काय होऊ शकतं, डिस्चार्ज होऊ शकतं किंवा तो करार कॅन्सल करण्याची सुद्धा काय होऊ शकतात या ठिकाणी चान्सेस असू शकतात. देन नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो त्याला, जे when an agreement contain some obligations those who are impossible to perform, it is void ab initio. In such a case, contract is discharged by impossibility of performance. अशा पद्धतीचे सुद्धा काय होऊ शकतात की करार रद्द होण्याचे चान्सेस असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण घ्यायचा
तर इयर्स आपण मानतोय की पॅन्डेमिक मध्ये जर काही करार झाले असतील तर त्या करारामध्ये जर एखाद्या कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे जर एखादी मालाची डिलिव्हरी जर करायची असेल तर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये काय होतं सगळीकडे बंद असल्यामुळे ते जर डिलिव्हरी होत नसेल तर त्या डिलिव्हरी काय केल्या जातात, थांबवल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये काय होतात ते इम्पॉसिबल असतात परफॉर्मन्स कम्प्लीट करणं विदिन द टाइम टू दी पर्टिक्युलर प्लेस. सो दॅट इन दॅट केस डिस्चार्ज ऑफ बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स ते काय होऊ शकतात, कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होऊ शकतात. ओके, देन डिस्चार्ज बाय लॅप्स ऑफ टाइम. ओके, हे देखील आहेत बघा. एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट इज टू बी परफॉर्म विदिन ए रिझनेबल पिरियड ऑफ टाइम when specific time limit has been specified for the purpose of performance of a contract and the contract has specified in it, the contract is discharged by lapse of time. So हे ठीक आहे की डिश बाय दोन शकतो की येण्याची शक्यता आपल्याला सांगता येऊ शकेल. देन फिफ्थ वन इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Okay, if the contract is discharged without the wish of the parties to the contract, that contract is discharged by the operation of law. त्याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो की जर कराराच्या जे पक्षांच्या इच्छाशिवाय काय होऊ शकतो, करार सोडला गेला असेल तर तो काय काय आहे कायद्याच्या ऑपरेशन किंवा काय म्हणू शकतो आपण की कायद्यानुसार तो काय केला जात आहे, सोडला जाऊ शकत आहे किंवा तो डिस्चार्ज केला जात आहे असं आपल्याला या ठिकाणी मानता येऊ शकेल. देन सिक्स्थ वन इज फिफ्थ वन इज sixth one is a discharge by a breach of contract. When the parties to the contract breaks the obligations arise under the contract is called as a breach of contract. It occurs when the party to the contract without any lawful excuse does not perform and fulfill his contractual obligations or by his own act makes it impossible to perform it. सो हे देखील काय या ठिकाणी एक कंडिशन आपल्याला सांगता येऊ शकते होऊ शकतो किंवा संपुष्टात येऊ शकतो. फक्त या ठिकाणी काय दाखवायचं आहे की जो ऍग्रीमेंट आहे त्या ऍग्रीमेंट मधील जे जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्या कंप्लीट होऊ शकत नसतील तर त्यामुळे काय होऊ शकतं की करार हा संपुष्टात येऊ शकतो. तर या ठिकाणी एक दोन काइंड्स किंवा काय म्हणतो टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा दिलेले आहेत बघा. ऍक्च्युअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अँड अँटिसिपेटरी ऑर कन्स्ट्रक्टिव्ह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत. म्हणजे काही करार असे असू शकतात की बघा की त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं की खरोखरच त्या कराराचा भंग काय म्हणतो आपण वास्तविक अशा पद्धतीचा होऊ शकतो. पण काही जे आहेत की जे काय आहे की अचानकपणे त्याच्यामध्ये करारामध्ये ज्या अनकंडिशनल अशा पद्धतीच्या जर अटी किंवा नियम शर्ती जर लागून देत असतील काही पार्टीज किंवा काय होऊ शकतं की अचानकपणे त्याची रचनाच जर बदलली जाऊ शकत असेल किंवा काही कायद्यांच्या मध्ये बदल होत असेल आणि जर कराराचा भंग होत असेल तर काय होऊ शकतो त्या ठिकाणी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बिकॉज ऑफ दी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट असं या ठिकाणी होऊ शकतं. तर अशा पद्धतीचे काय आहेत की दीज आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ contract or the ways which is applicable for the every business concerns in India under the Indian Contract Act 1872. Okay.
Then section 8, breach of contract, meaning and its remedies. तुम्हाला परीक्षेमध्ये देखील काय आहे बघा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट किंवा काय म्हणू शकतो की आता आपण पाहिलेला डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, अशा पद्धतीचे काय हे शॉर्ट नोट साठी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ते देखील तुम्ही या ठिकाणी व्यवस्थित वाचायचे आहेत. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अंडर सेक्शन, त्याचं मिनिंग दिलेलं आहे. सम ऑफ द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत. हाऊ दे कॅन overcome with the that problem regarding the contract cancelled due to breach. ते देखील बघून घ्या त्याच्यामध्ये. देन नेक्स्ट आहे बघा क्वॉसी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. काइंड्स ऑफ क्वॉसी कॉन्ट्रॅक्ट, पेज नंबर 34. Then contract of indemnity and guarantee, section 124 to section Page number किती sir? 147 of Indian Contract Act deals with the contract of indemnity and guarantee. Contract of indemnity and guarantee are special contracts. The general principles of contract are applicable to them. Contract of indemnity काय दिलेला आहे बघा. Contract of indemnity as a contract in which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promised himself or by the conduct of any another person is called a contract of indemnity. Section 9 of Indian Contract Act 1872 मध्ये या ठिकाणी दिलेला आहे बघा. एक एक्झाम्पल पण दिलेला आहे बघा. ए आणि बी दुकानात जातात. देन A and B goes into a shop. A asked to shopkeeper, let the B have the goods, I will pay for it. This contract between A and shopkeeper is nothing but contract of indemnity. या ठिकाणी दिलेला आहे बघा. Then contract of guarantee. Some of the essential features of contract of guarantee is given here. Concurrence, then primary liability, and essential of valid contract, and fourth one is a writing not necessary. Some of the types of guarantees given here. Rights of surety, then discharge of surety. You can read one by one as you have received same material from the center. Then contingent contract. Contingent means that which is depend on something else. Section 31 of Indian Contract Act deals with the contingent contract. Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such a contract does or does not happen. One of the example given here, a contract to pay 1 lakh to B if B's house
is burnt, this is a contingent contract. या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे बघा की ए ने काय म्हटलेलं आहे की ए ने काय आहे की बी चे घर जाळल्यास काय की 1 लाख रुपये देण्याचा करार केला जात आहे. तर अशा पद्धतीचं काय आहे कॉन्ट्रॅक्ट काय होऊ शकतो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रॅक्ट ठरू शकतो. देन A agrees to sell land to B if A succeed in his legislation litigation about that land. This is contingent contract. Essential characteristics of contract सुद्धा दिलेले आहेत. Then rules regarding contingent contract, section 32, 33, then section 35 and 36. या ठिकाणी these are the 5 rules regarding contingent contract given in the book. Then contract of agency, section 11, a person may enter into the contract with another either by himself or through another person. When a person enter with any transactions through another person, then the said person is known as a agent. Section 182 of Indian Contract Act deals with the agent concept. An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. The person for whom such act is done or who is so represented, it called as the principal. The function of an agent is to bring his principal into contractual relation with third person. Some of the essential agencies या ठिकाणी दिलेले आहेत की ते देखील तुम्ही बघू शकता की आपण चर्चा केलेलीच आहे की काही ठराविक थर्ड पर्सन ना घेऊन सुद्धा काय केले जातात कॉन्ट्रॅक्ट हे बनवले जात असतात किंवा एजंट यांची काय केली जाते नेमणूक केली जाते आणि त्या एजंटच्या थ्रू काय केले जातात कॉन्ट्रॅक्ट बनवले जातात किंवा त्यांना तशा पद्धतीची परमिशन्स दिली जात असते. तर ती काय आहे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सीज मधून करण्यात येऊ शकते. Then next, who can employ an agent? या ठिकाणी अंडर सेक्शन 183 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मॅच्युरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट अँड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय an agent. A lunatic or a minor or a drunken person cannot employ an agent. एजंट हा कोण असू शकतो किंवा कोणाला तुम्ही एजंट म्हणून काय करू शकता नेमणूक त्याची करू शकता ते देखील या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. म्हणजेच काय की एखादा वेडा व्यक्ती किंवा मायनर काय म्हणू शकतो आपण अज्ञान किंवा अल्पवयीन व्यक्ती असेल अल्पवयीन मुलगा असेल मुलगी असेल किंवा एखादा मद्यपी असेल तर त्यांना तुम्ही काय करू शकत नाही एजंट म्हणून त्यांच्यावरती जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्ट बनवण्याची किंवा अग्रीमेंट बनवण्याची देऊ शकत नाही. Who may be an agent under section 183 of Indian Contract Act deal with this that who is the agent. तो या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा की क्रिएशन ऑफ एजन्सी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट बाय स्टॉपेबल then agency by holding out, then agency by necessity, then agency by ratification, then agency by operation of law. Okay, then next one is a classification of agents. Some of the classification given is here as a special agent, general agent, then universal agent. These are the three classification given in the agent concept or agent contract of agency of section 11. Again, classification, another classification of agent is given as a commercial or mercantile agent,
in which there are three category. There are some other category is given under this, that is factor, auctioneer, then broker, commission agent, then Dell credit agent, then banker, then non-mercantile agent. Then some of the duties of agent given, some rights of agent given he is here, uh, as well as the duties of principal and duties of rights of principals as also given under the section 11 of Indian Contract Act in respect of the contract of agencies. ओके, याच्यामध्ये काय शंका आहे कुणाला? काय किंवा एखादी यातली काय समजली नसेल इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये? काही शंका आहेत का कोणाला? ओके, नेक्स्ट आपण बघूया सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट 1930. Contract of sales of goods act. Contract of sales of goods is special contract. Section 4 subsection 1 of sales of goods act defines as sales of goods. In this contract, the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyers for a price. The person who sells the goods is seller, and a person to whom he sells the goods is a buyer. सो या ठिकाणी काय आहे की वस्तू विक्री कायदा जो आहे 1930 चा, तो वस्तू विक्री कायदा जो आहे त्याच्या कायद्याचे काय आहे या ठिकाणी सेक्शन देण्यात आलं आहे की 4 सबसेक्शन 1 नुसार काय केलेलं आहे की व्याख्या या ठिकाणी सांगण्यात आलेली आहे, किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याचं एक मिनिंग या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे की या वस्तू विक्री कायद्यामध्ये काय आहे की विक्रेता त्याच्याजवळ असणारी जी मालमत्तेमध्ये काय मालमत्तेची किंमत खरेदीदारांना हस्तांतरित करतो किंवा त्याची सहमती देतो. तर अशाला काय केलेलं आहे, विक्रीचा करार किंवा काय म्हणू शकतो कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स आपण या ठिकाणी म्हणता येऊ शकेल अंडर द सेक्शन 4 सबसेक्शन 1. ओके, तर या ठिकाणी पुढे सुद्धा काय म्हटलेलं आहे की जो व्यक्ती आहे वस्तू विकतो तो काय असतो, तर विक्रेता म्हणून त्याला आपण काय करू शकतो, ओळखतो, त्याला आपण सेलर म्हणतो. आणि त्याचबरोबर काय आहे की ज्याला तो माल विकतो तर तो काय असतो, खरेदीदार असतो, हु इज अ बायर. सो ते देखील या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. सम ऑफ द इसेन्शियल ऑफ ए कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये 2 पार्टीज दिलेले आहे, देन गुड्स दिलेलं आहे, थर्ड वन इज अ प्राइस दिलेले आहे, फोर्थ वन इज अ ट्रान्सफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, देन इसेन्शियल एलिमेंट ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. असे या ठिकाणी काय दिले आहेत, 5 फॅक्टर्स दिलेले आहेत विच इज नेसेसरी व्हाईल मेकिंग द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल. ओके, then sale and agreement to sell, where in the contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called as a sale. But where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time and subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell in the section 4 subsection 3 of the Sales of Goods Act 1930. An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions subject to which the property in the goods is to be transferred are fulfilled. ओके, तर अशा पद्धतीची काय दिलेली आहे या ठिकाणी
एखादा सेल असेल, काय म्हणू शकतो त्याला, आपला विक्री असेल किंवा अग्रीमेंट टू सेल असेल, किंवा विक्रीचा काय म्हणू शकतो त्याला करार असू शकेल, विक्री करार असू शकेल, तर त्याचं सुद्धा काय आहे डेफिनेशन या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. देन नेक्स्ट इज अ डिफरन्स बिटवीन सेल अँड अग्रीमेंट टू सेल. ओके, तर या ठिकाणी सुद्धा काय दिलेलं आहे की डिफरंट पॉइंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द डिफरन्शिएट बिटवीन द सेल, व्हॉट इज सेल अँड अग्रीमेंट टू सेल. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट दिलेला आहे बघा, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी दिलेला आहे. देन सेकंड पॉइंट दिलेला आहे, टाइप्स ऑफ गुड्स दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं बघा, इन सेल गुड्स कॅन बी एक्झिस्टिंग अँड स्पेसिफिक. ओके, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल इज मोस्टली अबाउट फ्युचर अँड कॉन्टिजेंट गुड्स. ओके, तर हे देखील या ठिकाणी आपल्याला काय करायला पाहिजे, लक्षात घ्यायला पाहिजे की विक्रीमध्ये काय असतं की बाबा विशिष्ट एखादी वस्तू असते किंवा काय असते की सुरुवातीलाच किंवा एक्झिस्टेड असू शकते, म्हणजे काय म्हणू शकतो त्याला, एखादी प्रोडक्टेड एखादी वस्तू असू शकते. पण अग्रीमेंट टू सेल मध्ये काय दिलेलं आहे की ती वस्तू काय भविष्यातील सुद्धा एखादी वस्तू असू शकते. ओके, इन फ्युचर, अबाउट फ्युचर म्हटलेलं आहे, किंवा कॉन्टिजेंट गुड्स म्हटलेलं आहे, किंवा म्हणून काय म्हणू शकतो त्याला, एखाद्या आकस्मिकपणे काय होऊ शकतं, एखादा वस्तूबद्दल सुद्धा आपण काय करू शकतो, करार करू शकतो. देन रिस्क ऑफ लॉस दिलेला आहे, अबाउट दी काय म्हणू शकतो त्याला, नुकसान जे आहे त्या नुकसानीबद्दलचा सुद्धा काय या ठिकाणी रिस्क जे असेल ती दिलेलं आहे. देन डिफरन्स कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ ब्रीच या ठिकाणी दिलेलं आहे, कोणत्या कोणत्या पद्धतीने काय आहे एखाद्या त्या कराराचा भंग होऊ शकतो इन द सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट 1930 मध्ये. देन राईट टू रिसेल, जे एखादा विकलेला जो माल आहे त्याचं काय रिसेलिंग असेल, काय म्हणतो पुनर्विक्री असेल त्याची, तर त्याच्यामध्ये असणारे काही राईट्स आहेत, ते राईट्स काय आहेत ते देखील या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे बघा, इन ए सेल द सेलर कॅनॉट रिसेल द गुड्स, बट इन अन अग्रीमेंट टू सेल in case of resale, the buyer who takes the goods for consideration and without notice of the prior agreement gets good title. In such a case, the original buyer can only sue the seller for damages. Okay, so right to resale हा देखील या ठिकाणी काय आहे, सेल अँड अग्रीमेंट टू सेल मध्ये असणारा फरक जो आहे तो दाखवण्यात आलेला आहे. देन 6 नंबर इज अ general and particular property. 7th one is a insolvency of buyers, then insolvency of sellers. म्हणजे काय की विक्रेता जो आहे किंवा काय म्हणू शकतो जो विक्रेता जो आहे त्याची दिवाळखोरी असू शकते, किंवा त्याचबरोबर काय किंवा एखादा खरेदीदार आहे तो खरेदीदार सुद्धा काय करू शकतो, दिवाळखोर असू शकतो. आपण काय करतो बघा की बऱ्याचदा की बजेटच्या बाहेर आपल्या जर काय होऊ शकते खरेदी झाली असेल तर त्या ठिकाणी आपण तो कॉन्ट्रॅक्ट काय करत असतो, कॅन्सल करत असतो. देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा, एक्झिस्टिंग गुड्स, द गुड्स विच आर ओन्ड or possessed by the seller at the time of the sale are called as existing goods. The existing goods can be further classified. Some of the three goods are there, which is existing goods. First one is a specific goods, second one is a ascertained goods, then third one is a unascertained or generic goods. Then the second type of or classification of a goods is a future goods. According to section 2, subsection 6 of Sales of Goods Act, the future goods means the goods which a seller does not possess at the time of contract, but which will be manufactured or produced or acquired by him after the making the contract of sale is called as a future goods. Okay. एखादं एक्झाम्पल सांगू शकाल का कोण, की फ्युचर गुड्स काय असू शकतात?
कोण कोण जॉईन आहात तुम्ही? सुतार, भारत सुतार, हर्षदा, धनंजय जाधव, वर्षा पाटील. सांगू शकता का फ्युचर गुड्स काय असू शकतात? फॉर एक्झाम्पल फूड आपलं मे बी नेक्स्ट टाइम त्यांना फूड काहीतरी ऑर्डर करायचं असेल तर फूड कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा आपण घेऊ शकतो, जे फ्युचरमध्ये आपण त्यांना बनवून देऊ शकतो. एखादं एक्झाम्पल फ्युचर गुड्स. संयोगिता कोळी बोला. सर बाय मिस्टेक झालं होतं हे. नाही. काय असू शकतं उदाहरण एखादं? सांगताय का एखादं? मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स. ठीक आहे, फ्युचर गुड्सचं उदाहरण शोधून ठेवा सर्वांनी. देन next type of goods is a contingent goods. Okay, according to section 6 subsection 2 of Sale of Goods Act deals with contingent goods. It means the goods, those are future goods and acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not be happen. Okay, तर या ठिकाणी काय आहे की कॉन्टिजेंट गुड्स काय असतात की त्या भविष्यातील वस्तू आहेत, पण विक्रेत्याद्वारे काय होऊ शकत नाही, त्याचं संपादन करणे हे घडू शकते किंवा घडू शकत नाही. तर त्या काय होऊ शकतात, त्या 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 आकस्मिक एका घटनेवरती अवलंबून असू शकतात. तर त्यामुळे काय आहे की अशा देखील काही वस्तूंची काय होऊ शकतात, कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल्स मधून काय होऊ शकतात की करार होऊ शकतात. Okay, then transfer of property. The main object of the contract of sale is transfer of property in goods from the seller to the buyer. The concept for transfer of property or transfer property in goods means the ownership of goods or possession of goods, means control or custody of goods given to the buyer. Okay, one example is given here. A is an possession of a car through he is not the owner of it, but B is not in possession of the car although he is the owner of it. So एक उदाहरण पण दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने या ठिकाणी काय केलं जातं, प्रॉपर्टी केली जात असते. तर कारचा मालक नसला तरी काय होऊ शकतं, या ठिकाणी दिलेलं आहे की ती एच्या ताब्यात आहे, पण बी हा गाडीचा मालक असून ही काय नाही की त्याच्या ताब्यात ती कार नाही. असं एक उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कशा पद्धतीनं केली जात असते. तर it is necessary to know the moment of time at which the property in goods transfers from the seller to the buyer with the different reasons, which is we see there are 4 reasons are given here. First one is a risk follows ownership. Second one is a action against third party. Third one is a insolvency of the seller or buyer. Then suit or price. These are the 4 reasons given under the transfer of property. Then some of the rules given here. The property in goods passes from the buyer. First one is a goods must be ascertained, section 18. Then intention of the parties, section 9 subsection 1 of Goods Sales of Goods Act. The next part is a performance of a contract. The contract of sale has reciprocal promises towards each other of the parties.
the seller promises to deliver the goods to the buyer and the buyer promises to accept and pay money for them. According to the Section 31 of Sales of Goods Act, the performance of a contract of sales means, as regard the seller, the delivery of the goods to the buyer, and as regard the buyer, the acceptance of the delivery of the goods and payment for them in accordance with the terms of the contract of sales. Some of the delivery of goods here given different ways according to the Section 2, subsection 2 of Sales of Goods Act. Delivery of goods means voluntary transfer of possession of goods from one person to the another person. So first one is a actual delivery, when the seller handed over the goods to the buyer or his duly authorized agent. The delivery is said to be actual. ओके, म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की या ठिकाणी जे डिफरंट वेज दिलेले आहेत, तर त्या वेज मधील पहिला काय आहे की कशा पद्धतीने वस्तू ही दिली जाते. देन सेकंड वन, symbolic delivery, when the goods are bulky and incapable of actual delivery, the delivery may be symbolic. एक्झाम्पल देखील या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा, हँडिंग ओव्हर द की ऑफ द कार टू दी बायर. ओके, ऍक्च्युअल डिलिव्हरी म्हणजे काय होऊ शकतं, त्या ठिकाणी एखादी कार बाय केली असेल एखाद्याकडून, तर त्या व्यक्तीला काय केली जाते, त्या कारची किल्ली दिली जाते. ओके, ऍक्च्युअल डिलिव्हरी म्हणजे काय होऊ शकतं, त्या ठिकाणी फक्त किल्ली देण्यात येत असते. देन कन्स्ट्रक्टिव्ह डिलिव्हरी, according to Section 36 subsection 3 of the Sales of Goods Act, where a third party person who is in possession of the goods of the seller at the time of the sales acknowledge to the buyer that he hold the goods on his behalf, delivery take place by attornment or constructive delivery. Then some of the rules as to delivery goods देण्यात आलेले आहेत त्या ठिकाणी, ते बघू शकता तुम्ही. फर्स्ट आहे की मोड ऑफ डिलिव्हरी, त्याला आपण काय म्हणू शकतो की जे काही वस्तू वितरण असतात, वितरण करण्याचे असतात, त्याच्या काही पद्धती असू शकतात, तो देखील या ठिकाणी दिलेला आहे, त्याच्याबद्दल काय रूल्स आहेत. देन डिलिव्हरी अँड पेमेंट दिलेलं आहे, म्हणजेच काय म्हणू शकतो की त्याची वितरण किंवा पोहोच आणि त्याचं जे काय असेल ते पेमेंट आहे, त्याच्याबद्दल रूल्स दिलेले आहेत. देन बायर टू अप्लाय फॉर डिलिव्हरी. देन फोर्थ वन इज अ प्लेस ऑफ डिलिव्हरी. देन टाइम ऑफ डिलिव्हरी. सिक्स्थ वन इज अ goods in possession of third party. Then seventh is a cost of delivery. Eighth one is a installment deliveries. Okay, these are the 8 rules given as required for the delivery of the goods. Okay, now next part is a rights and duties of the buyer. Some of the rights are given here regarding the Sales of Goods Act in respect of the buyer. First one is a right to have delivery as per the contract. Okay, तर या ठिकाणी काय दिलेलं आहे की करार जो केला असेल एखाद्या व्यक्तीने, तर त्या करारानुसारच काय पाहिजे, त्या व्यक्तीला सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट नुसार काय केली पाहिजे, डिलिव्हरी दिली पाहिजे, असं या ठिकाणी राईट्स ऑफ द बायर याच्यामध्ये देण्यात आलेलं आहे. ओके, देन सेकंड वन इज अ राईट टू रिजेक्ट द गुड्स. Okay, as per the requirement or as per the demand, the seller is not sending the delivery or the goods to the buyer. So at the time he has right to the rejecting the goods, whatever he demanded to the seller. Okay, ते देखील या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, he has a right to reject the goods. For example, आपण सांगू शकतो बघा की एखाद्या ऑनलाईन शॉपिंग किंवा एखाद्या ऑनलाईन
साईटवरून आपण काय केलं असेल, एखादी वस्तू मागवली असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादा मोबाईल मागवला असेल, आणि तो जर मोबाईल जो असेल त्याचं मॉडेल जर आपल्याला आपण जे डिमांड केलेलं ते आहे ते वेगळं जर आपल्याला या ठिकाणी काय केलं असेल, त्यांनी डिलिव्हरी केली असेल, तर ते आपण काय करू शकतो, त्या ठिकाणी रिजेक्ट करू शकतो. ऍट दॅट टाइम दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज ऑल्सो कॅन्सल्ड ऑर discharged by the Sales of Goods Act. So this is the right to the buyer to rejecting the goods. Then third one is a right to repudiate. Then fourth one is a right to examine. आपण तपासून घेण्यासाठी सुद्धा काय करू शकतो, या ठिकाणी आपल्याला ते वस्तूचा राईट आहे. देन राईट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत बघा 4-5 मुद्दे की कशा पद्धतीने ते राईट्स आपल्याला आहेत. सूट फॉर डॅमेजेस, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वॉरंटी, देन repudiation of the contract before due date, then suit of for interest. These are the 6 elements given under the rights against the seller in the respect of breach of the contract. So these are the rights given here for the behalf of the buyer in the Sales of Goods Act, while some goods purchased by the buyers. Okay, then next part is a duties of the buyer. Duty to accept the goods and pay for them in exchange of the possessions. जे ते काय आहे, एखादी वस्तू घेतल्यानंतर किंवा तिची डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर ती काय आहे, त्या वस्तूचे पैसे देणे हे काय आहे, या ठिकाणी बंधनकारक असलेलं आपल्याला सांगता येईल. देन ड्युटी टू अप्लाय फॉर डिलिव्हरी, देन ड्युटी टू डिमांड डिलिव्हरी ॲट ए रिझनेबल हावर. देन याचं एक एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो की ड्युटी टू डिमांड डिलिव्हरी ॲट ए रिझनेबल हावर. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहित असेल की हाफ एन आवर पिझ्झा डिलिव्हरी वगैरे हे अशी काय आहेत की सर्व्हिस सेक्टरमध्ये तुम्ही काय करू शकता, यू आर ऑर्डरिंग समथिंग इज वन ऑफ द agreement which is between you and your seller. So at the time of you have a right also, or you have a duty to demand the delivery on your expected time or a reasonable time at your place. So that is one of the benefit to the buyers which is given under the section different sections of the Sales of Goods Act. Then duty to accept installment delivery and pay for it. Then duty to intimate the seller where he rejects the goods. Then duty to take delivery. Then duty to pay price, and last one is a duty to pay damages for non-acceptance. Okay, these are the 8 duties given of the buyer, which is comes under the Sales of Goods Act. Then conditions and warranty, section 12 subsection 2 of Sales of Goods Act deals with the condition. Condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. It goes to the root of the contract. Okay, one of the case is given here as a landmark case of Wallis versus Pratt in 1910, which is given here. You can observe this. Then again, here definition given of the warranty under the section 12 subsection 3 as a warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of a contract. It is not that important as a condition is. Okay, again here one case study case is given, you can refer that. Then difference between the condition and warranty, some of the points are given here. You can one by one refer, as a only 3 points are there. Then implied conditions given is here, you can refer what are the implied conditions given is here. Some of the implied warranties also given here.
Okay. Then caveat emptor. The meaning of this doctrine is let the buyer be aware. In a contract of a sale of goods act, the seller is not under a duty to tell unfavorable truth about the goods sold. The buyer must examine the goods and then purchase it. The buyer must not blame anybody when the goods turns out to be defective or is not suited to his purpose when he is depends upon his own skill and judgment while selecting the goods. Okay. कॅवेट इम्पॅक्टर एक या ठिकाणी कन्सेप्ट आपल्याला काय केलेला आहे, अभ्यासाला देण्यात आलेला आहे. की बऱ्याचदा बघा काय आहे की आपण एखाद्या शॉप मध्ये किंवा काय करू शकतो, एखादी वस्तू आपण खरेदी करत असतो, तर अशा वस्तू किंवा काही सर्व्हिसेस आपण घेत असतो. तर त्या सर्व्हिसेस किंवा वस्तू घेत असताना काय आहे की आपल्याला स्वतःला त्याची जबाबदारी असते की आपण ती वस्तू काय आहे की खरेदी करत असताना काय आहे ती तपासून पाहिली पाहिजे. आणि ती तपासून पाहण्याची जबाबदारी हे पूर्णपणे काय असते, आपल्यावरती असते. त्यामुळे या ठिकाणी काय आहे की आपण जो विक्रेता आहे किंवा जो सेलर आहे त्याच्यावरती आपण कोणत्याही पद्धतीचं काय करू शकत नाही, ब्लेम करू शकत नाही किंवा त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं आपण काय करू शकत नाही. त्या खरेदीदार जो आहे तो खरेदीदार काय करू शकत नाही, जो विक्रेता आहे त्या विक्रेत्यावरती दोष लावू शकत नाही किंवा त्याला काय करू शकत नाही, कोणत्याही पद्धतीची नुकसान भरपाई बाबत राईट ठेवू शकत नाही. तर अशा पद्धतीचं आहे काय, कॅवेट इम्पेटर सुद्धा या ठिकाणी एक कन्सेप्ट आपल्याला आहे. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा पुढे काय दिलेलं आहे बघा, काही एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत की जे कॉवेट इम्पेटर साठी काय असू शकतात, एक्सेप्शन्स असू शकतात. फिटनेस फॉर बायर्स पर्पज दिलेला आहे बघा फर्स्ट. देन सेल अंडर दी अंडर ए पेटेंट और ट्रेड नेम दिलेला आहे की देन मर्चंटायबल क्वालिटी दिलेलं आहे. देन युसेज ऑफ ट्रेड दिलेलं आहे. आणि फिफ्थ वन इज कन्सेंट बाय फ्रॉड. त्यात एक 5 या ठिकाणी काय दिलेले आहेत, एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं की तुम्ही एखादा सेलर आहे त्या सेलरला काय करू शकता, त्याच्यावरती दोष दाखवू शकता आणि त्याच्यामधून तुम्ही काय करू शकता की नुकसान भरपाई किंवा काय असेल ते त्याच्याबद्दलची भरपाईची तुम्ही मागणी करू शकता. ओके. देन नेक्स्ट वन इज राईट्स ऑफ अन अनपेड सेलर. जो अनपेड सेलर आहे त्याचे राईट्स दिलेले आहेत. सम ऑफ द कंडिशन्स इज ऑल्सो गिवन हिअर. देर आर 3 कंडिशन्स गिवन अबाउट द अनपेड सेलर. देन next one is a sale by auction, and I think which is the last part of the first unit, sale of the auction. A sale by auction as a public sale where number of buyers try to outbid each other. In this kind of sale of goods are ultimately sold to the highest bidder. The auctioneer who sells the goods by auction is an agent of the seller, that is original owner. Okay. सेल ऑफ ऑक्शनर किंवा सेल ऑफ ऑक्शन तुम्हाला माहितीच असेल की काय केलं जातं की सार्वजनिक पद्धतीने विक्री म्हणून काय केलं जातं, लिलावाद्वारे विक्री करण्याचं काय केलं जातं, कार्य केलं असतं. ज्याद्वारे काय आहे की जे काय म्हणतो आपण बायर्स असतात त्यांना एकमेकांना त्यांची संख्या काय आहे एकमेकांना मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि त्यामधून काय केलं जातं, वस्तूची खरेदी केली जाते. तर अशा पद्धतीचे ऑप्शन सुद्धा या ठिकाणी काय दिलेले आहे आपल्याला अभ्यासाला आहेत की ज्याच्यामध्ये काय प्रोसिजर दिलेले आहे बघा. प्रोसिजर ऑफ ऑप्शन्स सेल कशा पद्धतीचे आहे हे प्रोसिजर या ठिकाणी तुम्हाला अभ्यासाला देण्यात आलेले आहे. युजुअली प्रपोज्ड ऑप्शन इज ॲडव्हर्टाइज्ड अँड प्रिंटेड of the goods together with the terms of the sale, which is to be circulated on the next day, fixed and time, and the intending buyers assembling at one place, and the auctioneer puts the different lot of auction and invite bids from the intending buyers. Every bid
is an offer by the buyer. The highest bid is accepted by the auctioneer in a customary method, that is by the fall of hammer on, by the words of auctioneer, accept the highest bid. The highest bid is in offer, and the fall of hammer is acceptance of the offer by the auctioneer. The contract of sale is completed here. ओके, तर अशा पद्धतीची काय आहे की एक प्रोसेस देखील काय केली जाते, राबवली जाते. म्हणजे काय की एक ठरवलेल्या एखाद्या दिवशी काय केलं जातं की त्याच्या त्या दिवशी काय वेगवेगळ्या त्या वस्तूच्या अटी आणि काय असतील ते त्या काय जे नियम असतील ते नियम लावले जातात, वेळ ठरवली जाते आणि जे विविध जे इच्छुक बायर्स आहेत त्यांना काय केलं जातं, एकाच ठिकाणी एकत्र केलं जातं आणि जो ऑक्शनर असेल तो ऑक्शनर काय करत असतो, त्या बायर्सना आमंत्रित करून त्यांना काय करत असतो, वेगवेगळ्या लॉट मध्ये काय करत असतो की त्यांना वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसे ची बोली लावण्यासाठी काय करत असतो, उत्साहात त्यांना समोर यायला सांगत असतो आणि अशामधून काय केलं जातं, वस्तूची किंमत वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असतो आणि ती वस्तू विक्री केली जात असते. तुम्ही काही मूव्हीज मध्ये वगैरे असे सीन पाहिले असतील बघा, मला समजून येईल बघ म्हणजे एक्झॅक्टली what it happens at that situation. Okay, some of the rules given regarding the auction. First one is goods put up for the sale lots. Second one is a completion of sales. Then third one is a right of seller to bid. Then sale not notified subject to right to bid. Then uh, reserve price. Then choose of pretended bidding. And seventh is a knockout or agreement not to bid against each other. Okay, these are the 7 rules given under the sale of action term for the uh, Sales of Goods Act. Okay, so in respect of your examination point of view, you can refer different kinds of short notes, or we can say long answers in respect of first unit. जसे की आपण चर्चा केलेली की इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे की इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट असेल, हा एक काय असू शकतो, एक प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. त्यानंतर सोर्सेस ऑफ बिझनेस लॉज किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याला, नेक्स्ट पार्ट एक आपण पाहिलेला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स. ओके, हे काय आहेत की ब्रॉड क्वेश्चन्स म्हणून तुम्हाला काय केले जाऊ शकतात, परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात की ज्याच्यावरती तुम्हाला फोकस करणे आवश्यक आहे. त्यांना छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आहेत ऍज अ शॉर्ट नोट्स काही वेळेस विचारल्या जाऊ शकतात की जसं की आपण पाहिलेलं आहे की ऑफर अँड ऍक्सेप्टन्स आहे. देन आपण काय पाहिलेलं, प्री कन्सेंट एक आहे, कॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज पाहिलेलं, किंवा आपण एक छोट्या छोट्या कन्सेप्ट मध्ये कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट्स पाहिलेलं किंवा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणू शकतो आपण. अँड लास्ट वन इज एजन्सी, हाऊ टू क्रिएट एजन्सी, हा एक येऊ शकतो प्रश्न. किंवा व्हॉट आर द राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ एजंट और राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ प्रिन्सिपल्स, हा देखील असू शकतो. किंवा छोट्यामध्ये काय आहे की शॉर्ट नोट्स मध्ये आपण ज्या डिफरंट टाइप्स ऑफ एजन्सीज पाहिलेले आहेत, दॅट इज ऑल्सो asking in your question paper. In respect of Sales of Goods Act 1930, we discussed first of all some essential contract, essential elements of Sales of Goods Acts. Then sale, difference between sale and sales of agreement to sale, हा एक देखील काय आहे त्या ठिकाणी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ते देखील तुम्ही काय करा, पाहून घ्या. देन त्याच्यामध्ये परत कंडिशन्स अँड वॉरंटी, हा एक आहे शॉर्ट नोट्स मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. किंवा डिफरन्स बिटवीन कंडिशन अँड वॉरंटी, हा एक ब्रॉड आन्सर सुद्धा किंवा एक्झाम्पल मध्ये एक्झामिनेशन मध्ये विचारणं अपेक्षित आहे. ओके, किंवा सेल बाय ऑप्शन सुद्धा काय शॉर्ट नोट म्हणून या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. किंवा
अनपेड सेलर अशी एक शॉर्ट नोट सुद्धा काय केली जाऊ शकते, विचारली जाऊ शकते. तर त्या जो पॉइंट आहे त्यामधील ठराविक काही गोष्टी आहेत ते तुम्हाला काय करावे लागतील, लिहावे लागतील प्रश्नामध्ये, की अनपेड सेलर काय आहे किंवा त्याला काय त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी दिलेल्या आहेत बुक्समध्ये सिलेबसनुसार, त्या देखील तुम्हाला बघावे लागतील, की त्याचे काय जे अनपेड सेलरचे राईट्स दिले असतील ते राईट्स तुम्हाला लिहावे लागतील त्याच्यामध्ये. ओके, काही शंका आहे त्याच्यामध्ये? नाही सर. सर, कन्स्ट्रक्टिव्ह डिलिव्हरी म्हणजे काय? हॅलो. येतोय? सर, कन्स्ट्रक्टिव्ह डिलिव्हरी म्हणजे काय कळेल? सर आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो. हा, तुम्हाला काही शंका असतील ना तुम्ही विचारू शकता, किंवा काय आहे, आता भरपूर 3 टॉपिक अजून शिल्लक आहेत आपले. ओके, त्या 3 टॉपिक मध्ये 1 बाय 1 सगळ्या गोष्टी घेत जाण्यापेक्षा काय आहे, तुम्हाला जर काही असतील शंका, तर काही प्रश्न समजले नसतील किंवा कन्सेप्ट समजले नसतील, तर तुम्ही काय करू शकता, तुमचा जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकून द्या, आणि काय असेल ते आपण काय करूया, अगेन एखादं सेशन असेल त्या सेशन मध्ये आपण काय करूया, मग डिस्कस करूया, किंवा आता जरी टाकलं तर आपण आता डिस्कस करू शकतो. सर व्हॉट्सअपवर टाकता येत नाही. हॅलो सर. हॅलो. व्हॉट्सअपवर टाकता येत नाही. मेसेज सेंड करू शकत नाही सरांशिवाय, ऍडमिन शिवाय. ऍडमिन शिवाय मेसेज सेंड करू शकत नाही. काय म्हटलं? व्हॉट्सअप ग्रुप आहे ना आपला, त्याच्यावर ते ऍडमिन शिवाय मेसेज सेंड करू शकत नाही आपण. असं केलेलं आहे का? ओके ओके, हो. ठीक आहे, मी सरांशी बोलतो ना त्या पद्धतीने. ठीक आहे. सर आता फक्त 2च दिवस राहिले एक्झामला, आणि आता टायमिंग आपल्याकडे खूप शॉर्ट, आणि आपल्याकडे सिलेबस आणि हे कसं कव्हर करता येईल आपल्याला, काय तोच विषय आहे. कारण काय आहे, तुम्ही जर पाहिला सिलेबस तर तुम्ही बघितलं असेल काय त्याच्यामध्ये प्रत्येक चॅप्टर मध्ये ए बी असे सेक्शन्स केलेले आहेत. ओके, तर ए बी सेक्शन्स करून काय झालेलं आहे, ऍक्च्युली खूप वाईड सिलेबस आहे. इट इज नॉट कम्प्लिटेड विद इन द टाइम ऑफ युअर एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, सो आणि ऍक्च्युली काय आहे की काही ठराविक कन्सेप्ट आहेत त्या सोप्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर तुम्ही आता सेकंड युनिट आहे तर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टला थोडस इग्नोर करून जर तुम्ही फोकस, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दी कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट 2019, तर तो काय आहे थोडासा अंडरस्टँडेबल आहे, तुम्ही लगेच अंडरस्टँड करू शकता, किंवा त्याच्यावर तुम्ही राईटअप करू शकता चांगल्या पद्धतीने. डिफरंट पॉइंट्स आर गिव्हन देअर, तो त्याच्यावरती फोकस करायला पाहिजे. आणि देन थर्ड युनिट जे आहे त्या थर्ड युनिट मध्ये काय आहे बघा, की 2 सेक्शन्स आहेत, की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉज आणि इंडियन कंपनी ऍक्ट 2013 दिलेला आहे. सो इंडियन कंपनी ऍक्ट 2013 वरती तुम्ही फोकस करायला हरकत नाहीये, रॅदर दॅन दी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉज. आणि लास्ट जो आहे तो काय आहे, होल युनिट इज सो सिम्पल फॉर अंडरस्टँडिंग.
as far as the syllabus is so wide, okay, I will suggest you should focus only 3 units of that paper, okay, only for this paper, business law, okay. Then after you will get maximum marks in your examination, okay. You should ignore one unit from that syllabus. Then and then after you will complete your whole paper, okay. काही शंका आहेत का? आता काय विचारणार असेल तर विचारू शकता, नाहीतर आपण थांबूया. सरांना मी कळवतो त्या पद्धतीनं. काही प्रश्न जर असतील तर ते एक ठराविक 4-5 प्रश्न त्याच्यावरती आपण चर्चा करू शकतो बिफोर द एक्झाम, किंवा जो परीक्षेचा दिवस असेल त्याच्या आदल्या दिवशी वगैरे आपण अशाच पद्धतीने संध्याकाळचं आपण काय करू शकतो, सेशन ठेवू शकतो. सर 24 तारखेपासून परीक्षा चालू होती उद्याच्या. हो हो. तुमचा बिझनेस लॉ पेपर किती तारखेला आहे? बिझनेस लॉ टाइम टेबल, बिझनेस लॉ 1 मिनिट सर. बिझनेस लॉ केलाय सर 4 मंडे 4 डिसेंबरला आहे सर. Between that we will conduct some contact session again for your queries regarding the syllabus point of view or regarding the difficult concepts which you will not understand by all the students, okay. तर तसे काय असतील तर तुम्ही रेज करा आणि त्यापद्धतीने आपण त्याला फोकस करूया. कारण जर तुम्ही सिलेबस पाहिला तर काय आहे की जवळजवळ 60 असे जे आहेत शॉर्ट नोट्स याच्यावरती निघू शकतात, ओके. तर 1 by 1 सगळे आपण घेऊ शकत नाही. तुम्ही अंडरस्टँड करा, सेल्फ स्टडी करा, त्याच्यामधून तुम्हाला जमतील त्या तुम्ही पाहू शकता. पण ज्या खरोखर तुम्हाला अडचणीच्या वाटतात की त्या समजू शकत नाहीत, आपण काय करू, तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपण संपूर्ण सेशन मराठीमधून ठेवू, ओके. काही अडचण नाही. ओके सर. सर एक क्वेश्चन असा होता, हा. आपण जे असाइनमेंट हे करतोय तर त्याच्याविषयी थोडस जरा आम्हाला सांगा की हा गाईडलाईन. बोला. असाइनमेंट आहे तुम्हाला सब्जेक्ट दिलेले आहेत ना ऍक्च्युली, काय तर तुम्हाला किती लिहायला पाहिजे साधारणतः, अपेक्षित किती आहे की किती पेजेस असावेत आणि कशा पद्धतीने डिझाईन केलं पाहिजे? आता काल ज्या पद्धतीने मी सांगितलेलं आहे, आता तुम्हाला तो एक प्रश्न विचारलेला आहे ना सरांनी, ह्याचा नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज म्हणून विचारलेला, एक्सप्लेन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. हा, आता नीड्स इज अ सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड फॉर दी इम्पॉर्टन्स, ओके. नीड आणि इम्पॉर्टन्स काय आहे एकच आहे. म्हणजे काय, गरज आणि महत्व हे थोडस नाही सिनोनिमसली आपण पकडू शकतो, ओके. तुम्ही डायरेक्टली असं फक्त सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू न गेला तर प्रश्न तर काही ट्रिकी प्रश्न पण असतात, लक्षात घ्या, ओके. तर ते तुम्हाला अंडरस्टँड ऍज अ पीजी स्टुडंट व्हायला पाहिजेत म्हणून थोडस ते जे एक्सपर्ट आहेत किंवा जे एक्झामिनर होते त्यांनी ते काय केलेलं आहे, नीड, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज म्हणून असा तो प्रश्न तिथं टाकलेला आहे, ओके. तर आता नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज असा जर प्रश्न तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर आला किंवा जर तुम्हाला आता असाइनमेंट लिहायचे असतील तर तुम्हाला काय करावं लागेल की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लॉ आहे किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे तो त्याच्याबद्दल तुम्हाला ठराविक माहिती लिहावी लागेल, ओके. आणि त्याच्या नंतर तुम्ही काय करू शकता की त्याच्या जर काही डेफिनेशन्स दिल्या असतील किंवा तर त्याचा काही मिनिंग दिलं असेल तर ते तुम्हाला लिहावं लागेल, ओके. आणि त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता की त्याचं जे काय असेल ते नीड किंवा इम्पॉर्टन्स असेल किंवा त्याची जे हे दिलं असेल, वाय द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय करू शकता, माहिती लिहू शकता. तर अशा पद्धतीने थोडस जावं लागेल त्याला, ओके. ओके सर. ओके सर. कारण काय आहे, वेग थोडस लिहून पण चालणार नाही, ओके. तर आता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईटच्या अनुषंगाने काय केलेलं आहे की
जे तुमचे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जे हे बनवलेले आहेत, जे सीम मटेरियल आहे, तर त्या सीम मटेरियल मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे ना, ते ठराविक काय असेल ते इंट्रोडक्शन दिलेले असणार, काही थोड्याशा डेफिनेशन असणार आहे त्याच्यामध्ये, किंवा मिनिंग्स दिलेले असणार आहे, काही एक्झाम्पल दिलेले असणार आहे. तर ते काय करायचे आहे, त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत. ओके. आणि देन आफ्टर तुम्हाला जे काही मेन जो टर्म विचारले असेल ऍज अ नीड ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉज, तर त्याच्याबद्दल तुमचं लिखाण तिथून पुढे सुरू राहील. ओके. फॉर एक्झाम्पल काय आहे की तुमचं एक 8-10 लाईन थोडंसं इंट्रोडक्शन होईल, एक 2-3 डेफिनेशन असतील त्याच्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटच्या, विच इज अवेलेबल in the books also, or in the websites, or in the any Google format is also available. So ते पण घेऊ शकता. आणि त्यानंतर मग पुढे तुमची मेन कन्सेप्ट येईल. ओके. किंवा मिनिंग वगैरे असेल तर ते तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यामध्ये. अशा पद्धतीने घेऊ शकता, काय अडचण नाही. आणि जर पेजेसचा विचार केला, ओके, तर पेजेसचा विचार करण्यामध्ये सुद्धा काही विद्यार्थ्यांचा असा गोंधळ होतोय, तर की तुम्ही एक 4 पेजेस लिहिला तरी बस आहे. ओके. असं काही नाही की बाबा तुम्हाला आता 20 मार्क्स असाइनमेंट आहे, तुम्हाला 2 क्वेश्चन्स दिलेत, विच मीन्स काय आहे की इच क्वेश्चन कॅरी 10 मार्क्स. 10 मार्क्स साठी काय आहे की तुम्हाला 4 तुम्ही पेजेस लिहिले तरी इनफ आहे. 4 पेजेस इज सफिशियंट फॉर दी असाइनमेंट फॉर पर क्वेश्चन. मग त्या पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता, किंवा 3 पेजेस 3.5 पेजेस झाले तरी पण ठीक आहे, इनफ आहे तेवढं. ओके सर. ओके. थँक्यू सर. ओके. काय असेल तर तसं त्या पद्धतीने ग्रुपवरती कळवा. मी सरांना तो ग्रुप ओपन करायला सांगतो ठराविक एका कालावधीसाठी वगैरे, किंवा उद्या एक दिवसभर ओपन करायला सांगतो. तुम्हाला काय असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती विचारू शकता. बरोबर आहे सर. परीक्षेच्या अगोदर एक दिवस ग्रुप ओपन केला तर बऱ्याच मुलांच्या किंवा ज्यांच्या काही क्वेरीज आहेत त्या शंका इन द सेन्स काय म्हणते काय, की आपल्याला त्याची मॅच्युरिटी पाहिजे, आपण काय विचारतोय. बऱ्याच आता आम्ही ग्रुप, आता आम्ही बरेच ग्रुप आहेत आता वेगवेगळे प्रोग्राम वाईज या ठिकाणी युनिव्हर्सिटीमध्ये. तर ओके. मुलं काही शंका विचारतात दादा, म्हणजे विच इज नॉट बेसलेस अशा असतात. हे काही पण विचारतात उगाच, म्हणजे माझं हॉल तिकीट आलं नाही. आम्ही शंका कशा ऍज फॉर दी सिलेबस, और काय म्हणतात, तुम्हाला काय अडचणी आहेत का सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू न, अभ्यासाच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू न आम्ही ग्रुप ओपन करणार. मग तिथे वेगळ्याच शंका सुरू होतात. मी अजून असाइनमेंटच जमा केले नाहीत, किंवा मला असाइनमेंट जमा करायचे आहेत पण हे मटेरियल सापडत नाही, हे होत नाही, ते होत नाही. मी असं 1 बाय 1 टाकायला पाहिजे ना. फॉर एक्झाम्पल आपण काय म्हटलं की आता ट्रेडमार्क आहे, ट्रेडमार्क बद्दल मला समज नाही की सर प्लीज डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दी ट्रेडमार्क, किंवा ऑन दी कॉपीराईट, किंवा ऑन दी कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट 2000, असं काय असेल ते अशा पद्धतीने यायला पाहिजे तुमच्या शंका. काय आपण काय करतोय, आपण वेगळ्याच तिकडे प्रवाहात वाहत जातो, असं व्हायला नको. ऍज अ MBA स्टुडंट आपल्याला काय पाहिजे, तेवढा अवेअरनेस पाहिजे, त्या पद्धतीचं ग्रास्पिंग पाहिजे, कुठल्या गोष्टी कुठं मांडाव्यात किंवा काय. ओके. तर त्या पद्धतीने मी सरांशी बोलतो, मी काय असतील शंका तर मांडू शकताय. ओके सर. चालेल. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, थांबूया आपण आज. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. माने सर, आजचं सेशन सर, झालं काय? हो हो सर, ते काय आहे, हा सिलेबस कव्हर होणं किंवा बाकी सगळ्या कन्सेप्ट भरपूर आहे त्याच्यामध्ये. बर तर मी यांना विद्यार्थ्यांना सांगितलेलं आहे की एखादा दिवस तुम्हाला ओपन केलं जाईल, फक्त आणि फक्त सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू न काय अडचण असेल किंवा कुठला एखादा पॉइंट आहे किंवा टर्म आहे ती बाबा एक्सप्लेन करणं आवश्यक आहे. असं तुम्ही आता म्हटलेलं आहे त्यांना. बरोबर. थोडासा एक तास बरं ओपन करून द्या,
चालेल एखादी चालेल. सूचना द्या त्यांना की बाबा या विषयाच्या बाबतीत असेल तर द्या फक्त. ठीक आहे चालेल चालेल. मग फक्त काय करा, मी म्हणतो मला असा प्लॅन करा असं वाटतं की दररोज आता पेपर फर्स्ट 24 तारखेला कुठला आहे त्याच्यासाठी पहिला प्राधान्य द्या. बर म्हणजे उद्या 1 तास आपण ओपन करतोय आणि त्याच्यासाठी 1 तास डिस्कशन ठेवतोय. चालेल की बरोबर आहे की. त्याच्यामध्ये काय समजलं नसेल तर त्या 4-5 कन्सेप्ट तुम्ही टाकू शकता म्हणून सांगा. बरोबर ठीक आहे तसं करूया चालेल. म्हणजे काय होईल थोडंसं त्यांना आणि एक्सप्लेनेशन मिळेल त्याच्याबद्दलच काय सांगता येईल ना. चालेल ठीक आहे ओके हो चालेल. चालेल हा. माने सर थांबा जरा 2 मिनिटं. माने सर बाहेर पडले. मीटिंग करूया.